गैंगस्टर गोल्डी बरार का बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान को जान से मार देने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਪੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। देर आर सर्टन कॉमन पीपल जिन्हों का उन्होंने जिक्र भी किया, ना नहीं खुल के लिया उन्होंने, लेकिन एक मनदीप धालीवाल ना दे लोग ने, मैं खुल के लाँगा। इन्हों की जी फिरौती मंगन की कैपेसिटी है या रंगदारियां वसूलन की कैपेसिटी है, एंड आफ्टर द किलिंग ऑफ सिद्धू मूसेवाला पहला भी सी, लेकिन बाद दे कई गुना इजाफा हो गया। सलमान खान का एक अलग लैवल है, वो एक सुपरस्टार है ने, सो ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥ੍ਰੈਟ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਨ ਮਾਸਟਰਮਾइंड इट, he can execute it at a very different level। गुलशन कुमार का जो है दिन दहाड़े उन्होंने कत्ल करवाया था, तो ये मेमोरी अभी भी फ्रेश है, और ख़ास करके सलमान खान जैसे एक्टर के लिए जिन्होंने वो दौर भी देखा हुआ है। पंजाब पुलिस के AGTF ने खुलासे किए सिद्धू के मर्डर तो बाद कि ये इस तैयारी के नाल आए सी हमलावर कि इन्होंने सिद्धू मूसेवाला के घर दे विच वड़ के हमला करना सी। दे वर रेडी फॉर एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट विद द सिद्धू मूसेवाला's गनमैन। कंपेयर कि इंडिया दे विच पिछले तकरीबन 20-25 सालों की सब तो वड्डी असैसिनेशन है। इफ यू जस्ट डेट बैक टू लास्ट 20-25 ईयर्स यू विल नॉट फाइंड एन असैसिनेशन ऑफ दिस स्केल। वो एक वक्री गल है कि सिद्धू मूसेवाला नूं तुसीं पछाणदे हो नहीं पछाणदे हो, ਉਹਦੀ मौत तो बाद ज़्यादा लोग जानते हैं। आई मीन दे आर डेंजरस, दे हैव द कैपेसिटी। सो इन्हां दी थ्रैट्स नूं बहुत गंभीरता दे नाल हुण ज़्यादा लैण दी लोड़ है। वाइफ सिक्योरिटी तुसीं जिक्र कीता, सो सलमान इज़ यू नो रिसोर्सिस है, बट गल रिसोर्सिस दी ते तुहाडी हाउ वैल प्रोटैक्टिड यू आर ਇਹ नहीं हुंदी। गल तां भी तुसीं यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। कहंदे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब लॉरेंस बिश्नोई ने जो अपने इंटरव्यूज़ दिए, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आपने भी किया, उसमें एक कोशिश हो रही थी कि ख़ुद को बड़ा नेशनलिस्ट साबित करें, है ना, कि भाई हिंदुस्तान के हित में किया है जो भी काम किया है। और यही खेल छोटा राजन भी 90s और 2000s में करते थे कि भाई दाऊद और बाकी जो है छोटा शकील, इनके सर पे पाकिस्तान का हाथ है, तो भाई हम जो है उनका जो है कॉन्स्पिरेसी तोड़ने के लिए हम कोशिश करें। तो तुसी कहो जी कानून ने अपना काम नहीं किया तो मैं कानून की जिम्मेवारी ले लाँगा। सो दैट वे तो फिर मतलब मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं कि आप गुनाह अजीम जो इंसान का कत्ल होता है वो आप कर ही नहीं सकते, कोई भी आपका रीज़न क्यों ना हो। तो बंदा हनी सिंह थोड़ा ना है कि वो पुलिस के दफ्तर पहुँच जाएगा तो मीडिया के लेयर के कह रहेगा मैंने धमकी दी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਬਾਈ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮੇਡ ਅ ਸ਼ੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ सलमान खान है, एंड ਦੇ ਵਿੱਚ हनी सिंह ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ थोड़े बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ਨੇ। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं मणिमुख शर्मा आप सबका इस्तकबाल करता हूं, और मेरे साथ बने हैं मेरे साथी रितेश लखी जी। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मणिमुख जी। जी, आज हम जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है जो हिंदुस्तान में भी सुर्खियों में है और कनाडा में भी इसके बारे में बात हो रही है। वो है गैंगस्टर गोल्डी बरार का बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान को जान से मार देने की धमकी। रितेश जी, आप तो इस बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, क्योंकि आपकी पहले बात भी हो चुकी है गोल्डी बरार से। तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं कि क्या वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये एक जेन्युइन हर्ट सेंटिमेंट है जिस वजह से गोल्डी बरार, क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई के हिटमैन माने जा रहे हैं, तो उनका बदला लेने के लिए जैसे उन्होंने कहा है, आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा पॉसिबल है? मणिमुख जी, पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शो ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਚਸਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਲੈਕ ਬਕ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਲਈ
ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਆਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। लेकिन बड़े दुखी भी लग रहे थे सुन के कि भाई मीडिया से बात हो रही थी लेकिन मीडिया ने जो है हमारी बात को आगे नहीं पहुंचाया। एक किस्म का जो है हर्ट सेंटिमेंट उधर भी सुनाई दे रहा था। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਪੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੀ ਕਾਲਡ ਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਬਟ ਸਿੰਸ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਛਪੀਆਂ। then I wanted to get into the bottom of it, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ, and within few weeks ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ was assassinated। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਿੱਟ ਸੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਐਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਚਾਹੇ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਦਾ ਸਕੇਲ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਲਾ, ਯੂਨਿਕ ਪੈਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਆਈ ਹੈਡ ਅ YouTube ਚੈਨਲ, ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ YouTube ਚੈਨਲ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾਇਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਹੈਵ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਬਿਗਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ABP ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੀ ਕੁਡਨਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਟੂ ਮੀ ਇਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਲਾਰਜਰ ਆਡੀਅੰਸਿਸ। ਸੋ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਬੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਧਰ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਐਂਡ ਯੂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਆਰ ਬਿਗਰ ਨਾਓ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਐਂਡ ਸਰਟਨਲੀ ਨਾਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥ੍ਰੈਟ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੈਵਲ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦ ਵੇ ਹੀ ਪਲਾਨਡ ਦ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨ ਯੂਰ ਵਰਕਿੰਗ ਥਰੂ ਯੋਰ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲਸ ਜਾਂ ਮੋਡਿਊਲਸ, ਇਵਨ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, so which was a significant planning which Goldy Baraad did, and Lawrence is to a great extent dependent on Goldy Baraad, and he may have his other shooters also, लेकिन Goldy Baraad is a mastermind now। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ he is ਕਿਉਂਕਿ even ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ Goldy Baraad ਬਾਰੇ ਸੀ, I used to think ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਲਿੰਗ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ Goldy Baraad,
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਹੀ ਕੈਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇਟ, he can execute it at a very different level. So that's why this threat by Goldy Brar to Salman Khan is all the more serious. जी जी, और जिस तरह से वो उस इंटरव्यू में साउंड कर रहे थे कि बोले भी कि अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बाद जो भाई आएंगे वो कर देंगे अगर हम नहीं कर पाएंगे, तो एक किस्म का जो है एक कमिटमेंट, एक कन्विक्शन दिखाने की कोशिश ज़रूर हो रही थी गोल्डी बरार की तरफ से। बॉलीवुड के लिए हालांकि ये मर्डर थ्रेट्स ये नई बात नहीं है, और एक्चुअली में जब अंडरवर्ल्ड था बॉम्बे का, तब बॉम्बे कहते थे इसको, बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड जो काफ़ी नोटोरियस था, ये बड़े बड़े आपके डॉन्स निकल के आए, गुलशन कुमार का जो है दिन दहाड़े उन्होंने कत्ल करवाया था, तो ये मेमोरी अभी भी फ्रेश हैं, और ख़ास करके सलमान खान जैसे एक्टर के लिए जिन्होंने वो दौर भी देखा हुआ है। उसके बाद अंडरवर्ल्ड लगभग ख़त्म सा हो गया, क्योंकि फिर वो एनकाउंटर किलिंग्स हुए। एक रिवाइवल ऑफ सॉर्ट्स आप देख रहे हैं कि जैसे अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये बताया गया था कि इन्होंने रेकी किया था 2021-22 में, गैलेक्सी अपार्टमेंट की तरफ गए थे, लेकिन शायद लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं थे, इसीलिए वो नहीं उसको अंजाम दे पाए। उसके बाद उनके फार्म हाउस पे भी इन्होंने रेकी करवाया था। तो ये सारे सीरियस थ्रेट परसेप्शन है कि, और पुलिस ने भी इसको एक्नॉलेज किया है कि उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है। सलमान खान ने तो अपने कुछ इंटरव्यूज़ में अब कहा भी है कि वो सेफ़ नहीं फील करते, वो अपने आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम कर रहे हैं, ट्रैफिक में भी जा रहे हैं तो इनके इर्द गिर्द जो गाड़ियाँ होती हैं इससे जो है लोग भी बड़े जो हैं अपने फ़ैन से वो कुछ कट से गए हैं। तो और ये खैर खौफ तो है ही है कि अगर किसी ने जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि ईमेल के ज़रिए आए थे पहले थ्रेट्स। इसी साल मार्च में आपको पता होगा, अप्रैल में भी ऐसे 2-3 थ्रेट्स आ चुके थे। पहले कोई गौरक्षक निकला राजस्थान का, उसके बाद पुलिस ने बताया कि यूके में कोई इंडियन स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसने शायद ये किया था। तब भी गोल्डी बरार के नाम से ही ये थ्रेट भेजा गया था। अब उन्होंने जो है, आप कह सकते हैं एक किस्म की उन्होंने पुष्टि कर दी है। तो अब बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में ये थ्रेट्स आए दिन आते हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला का जब हो गया तो फिर एक किस्म का जो है नहीं, आप ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। देखिए मैं ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਹੈਵੀਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਹਿਸ ਡੈਥ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਹੈਡ ਗॉट 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨ ਵਿਦ AK-47s, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਵੈਪਨ ਹੈ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ, ਤੇ AK-47 ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਦ ਹੋਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੋਜ਼ ਟੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਹਿਸ ਗਾਰਡਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ। ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ AGTF ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਐਨ ਆਰਮਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ ਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾਸ ਗਨਮੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਗੇਨ ਦੇ ਵਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਰਮਡ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਦੇਅਰ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਲੇਮ ਡਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਫਰੀਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਫੀਲਡ ਰਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਵੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਬਲਡੀ ਆਰਮਡ ਕਨਫਲਿਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੌਚ ਅਬਾਊ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਗੈਂਗ ਦੀ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਂਗ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ।
ਐਂਡ ਆਈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਡੇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਲਾਸਟ 20-25 ਇਅਰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਐਨ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸਕੇਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਟੇਲ ਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਰਡਰ ਕਰਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਣਾ, ਈਵਨ ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ कि Goldy Brar, the first evening when he spoke to me on 29th May, when immediately 2 hours after killing Moosewala, and ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 12-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਜ਼ ਅਸੈਸੀਨੇਟਿਡ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਿਲਡ and he is taking the responsibility ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਵਾਇਆ। and he was super excited, ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। and then after the ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੀਤੀ 19 ਜਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਮੋਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਹੀਟ ਆਫ ਦ ਮਰਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਸਲਮਾਨ ਐਂਡ ਏਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ, ਰੈਕੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਵੈਨਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆਇਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਜੁਵੈਨਾਈਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੁਵੈਨਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਵੈਨਾਈਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚਾਰਜ ਫॉर ਦ ਲੌਂਗਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜੁਵੈਨਾਈਲ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਗਾਏ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕਸ ਤੇ, ਦੋਹੇ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਵੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਜੇ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਊਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ, ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਐਵਰੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਐਫਰਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡੇਰਿੰਗ ਹਮਲਾਵਰ ਮਿਲੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਬਟ ਆਈ ਮੀਨ ਦੇ ਆਰ ਡੇਂਜਰਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਲਮਾਨ ਇਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਗੱਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਊ ਵੈਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਯੂ ਆਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਲਰਟ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਪੁਟਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਈ, ਬਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਸ ਇਕੁਅਲੀ ਐਟ ਫਾਲਟ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਵੈਪਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਕੇਅਰਲੈਸ, ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਸ਼ੂਟ ਯੂ ਆਊਟ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। इंडियन स्टेट को भी एक चैलेंज है ये, सीधा चैलेंज। हाँ, सीधा चैलेंज है। तो क्या आप देखते हैं कि पॉपुलर टारगेट्स को ही इन्होंने चुना है? सिद्धू मूसेवाला का तो खैर कत्ल कर दिया, लेकिन सलमान खान भी जो है, आप करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करते हैं, ऐसे एक स्टार है, मेगा स्टार।
तो उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या आप इसको देख रहे हैं धीरे धीरे कि गैंगस्टर से जो है एक टेररिस्ट की तरफ जो है जाने का वो प्रोसेस शुरू हो गया है कि आप टेरराइज कर रहे हैं लोगों को? वो है ही है। एनआईए ने अपनी जो चार्जशीट फाइल की है 2 महीने पहले मार्च में, ਉਹਨਾਂ 'ਚ एनआईए ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਟੈਰਰਿਸਟਸ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਡਿਊਲ ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੇਮ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਕਾਮਨ ਲਿੰਕ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਾ ਐਨਆਈਏ ਵੈਂਟ ਔਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਐਂਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੈਂਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਐਨਆਈਏ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਹੈਵ ਅਰੈਸਟਡ ਹਿਮ। ਤੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਬਨਾਈਲ ਸੀ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਡਲੀ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੇ। ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਨਆਈਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਸੋ 2 ਬੰਦੇ ਡੈਡਲੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਆਈਐਸਆਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ। ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਸੇਮ ਜੁਬਨਾਈਲ ਐਂਡ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਵਾਸ देयर थर्ड ਬਿਗ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ। सो देयर आर कॉमन ग्राउंड्स। एक सवाल यहाँ पे ज़रूर बनता है कि अब लॉरेंस बिश्नोई ने जो अपने इंटरव्यूज़ दिए, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आपने भी किया, उसमें एक कोशिश हो रही थी कि ख़ुद को बड़ा नेशनलिस्ट साबित करें, है ना, कि भाई हिंदुस्तान के हित में किया है जो भी काम किया है। और यही खेल छोटा राजन भी 90s और 2000s में करते थे कि भाई दाऊद और बाकी जो है छोटा शकील, इनके सर पे पाकिस्तान का हाथ है, तो भाई हम जो है उनका जो है कॉन्स्पिरेसी तोड़ने के लिए हम कोशिश करें। तो एक नेशनलिस्ट टाइप का गैंगस्टर या डॉन बनने का जो छोटा राजन वो खेल रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है? क्या आप देख पा रहे हैं? दिख तो रही है। हाँ। अभी जो आपने कंपैरिजन किया, मतलब मैं कह रहा भी जो तुसी कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। वो तो तुसी कहता वही हो रहा है ना। उन्हें की क्या भी मैं देश भगत है, मतलब मैं सैपरेटिज्म के खिलाफ है, ये वो सारा ये भी यही कह रहा है। गोल्डी ने भी गल्लां कीतियां ने। सो अपैरेंटली ये लोग यही है भी हुण की इन्हां दे मन दे विच है। यू सी पहली गल तो मैं कहना भी लैट्स मतलब क्रिमिनल्स दी जिहड़ियां गल्लां बातां ने ना, अपराधियां दियां, गैंगस्टर दियां, मैनूं नहीं लगदा भी क्रिमिनल्स दी कोई ज़्यादा सैट आइडियोलॉजी हुंदी है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਲਾਈਕ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸੈਂਡਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਰ ਦੇ ਸੋ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਚ ਮੋਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲੀ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਫॉर द ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਏ ਗਨ ਹੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ? ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਬਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ।
ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੈਨ ਯੂ ਕਿਲ ਸਮਬਡੀ? ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, मतलब वो चीज़ें किन्नियाँ के एस्टैब्लिश हो पाइयाँ नहीं हो पाइयाँ। ईगो का चक्कर था वो भी बोला है कि भाई उसका ईगो बहुत बड़ा था, उसको कंट्रोल करना चाहिए था, वगैरह वगैरह चीज़ें भी उन्होंने बोली। नहीं हैगियां ने फॉल्ट लाइनस, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਬਾਟਮ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਟ दैट डजंट गिव मी अ राइट दैट आई शुड किल यू। या बिल्कुल, या आप ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ब्लैक बक किलिंग उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। और चलो आज भी है, मैं कहता हूँ मान लिया आज भी है बात, तो मान लो चलो कानून अपना काम करेगा, लेकिन वही है भी ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ मैं कानून की जिम्मेवारी ले लांगा, सो दैट वे तो फिर मतलब मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं कि आप गुनाह अजीम जो इंसान का कत्ल होता है वो आप कर ही नहीं सकते, कोई भी आपका रीजन क्यों ना हो। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਈਨਡ ਵਿਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗੇ ਸੰਪਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨਾਟਸ ਵਾਲਾ ਫਰਕ, ਸੋ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਜ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਵਸੂਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਨੇ, ਲਾਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਵਸੂਲੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚਾਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੀੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਬੀੜੀ ਦਾ, ਬਤਾਈਏ, ਜਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 1500 ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਾਲ ਦਾ ਤੜਕਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਣਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਯੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਕਰਪਟ ਜੇਲਰਸ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਯੂ ਨੋ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਵਿਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਲਡੀ ਬਲੈਕ ਇਕੋਨਮੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਮੈਕ, ਚਰਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਜੇਲ੍ਹ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਆਵਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਮੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਡਾਈਗਰੈਸ ਕੀਤੇ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਵਾ ਸਕਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਬਾਈ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮੇਡ ਅ ਸ਼ੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੇ ਯੂ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਸੋ ਈਵਨ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ NIA ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਖੁਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ताकि सिक्योरिटी ले लिए। दिस इज व्हाट लॉरेंस इज टेलिंग NIA। सो इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। जी, तो एक पूरा इकोसिस्टम है जिसका ये नतीजा है गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स। लेकिन जैसे आपने कहा कि हाँ, जैसे गोल्डी बरार ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि उस ज़माने में जैसे सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है प्रोटेक्शन भी दिया था, वो पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे। तो क्या अब नेशनलिस्ट कार्ड प्ले करके दूसरे पार्टी इकोसिस्टम से मदद मांगने की एक कोशिश भी हो रही है? दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन क्योंकि सलमान खान जैसे स्टार जो एक खान है जिनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी यूजुअली होता नहीं है, उनकी ट्रोलिंग नहीं होती है, उनको कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कभी कि कभी भी कोई एंटी नेशनल कोई स्टेटमेंट दिया है, जो दोनों पार्टीज़ के लोगों के साथ करीब हैं, ऐसे एक इंसान को टारगेट करना क्या एक ये काउंटर प्रोडक्टिव है? तो आपको क्या लगता है? देखो पॉलिटिकल एम्बिशंस क्या है किसी की ये तो नहीं कही जा सकती जी, मतलब ये नहीं कहा जा सकता भी वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन हाँ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਐਡਮਿਟ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਕਿਲਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਬਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਯੂ ਦਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੇ ਮੇ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਡੂ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ। ਬਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ।